So basic properties of charge here. The first property is that additivity, additive of electric charge. So here additive of electric charge, the first property is that additive of electric charge. And the additive of electric charge is the meaning the charge it is added, simply added without any direction, since it is a scalar quantity. Remember, charge is a scalar quantity. But the charge is a scalar quantity aithe total charge ela teesukunda anni kuda algebraic sum. Ante algebraic sum ante, for example, let us consider this is a body, charged body అని తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో కొన్ని చార్జెస్ ఉన్నాయని తీసుకుంటున్నాను అన్న. దీంట్లో +2 కూలుంబ్ అనే చార్జ్, -5 కూలుంబ్ అనే చార్జ్, +4 కూలుంబ్, +6 కూలుంబ్ అనే చార్జ్. రైట్, ఒక బాడీ పైన ఒక 2 కూలుంబ్, +2 కూలుంబ్ చార్జ్, -5 కూలుంబ్ చార్జ్, +4 కూలుంబ్ అండ్ +6 కూలుంబ్ అనే చార్జ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ చార్జ్? So total charge ela chestam. So +2 -5 +4 +6. So therefore here 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 - 5, 12 - 5 enta 8 7 7 anukunta kada. So 12 - 5 is equal to +7 kada, +7 coulomb. So this is the total charge of this body, positively charged body. Positively charged body ani ela antunnanu ikkada nenu +7 ochindi kabatti last lo positive ochindi kabatti I am saying that this is a positively charged body. Right? Positive charges ఎక్కువగా ఉన్నాయి, deficiency of electrons, negative charges తక్కువగా ఉన్నాయి. So therefore this is a positively charged body. సో ఇక్కడ మనం ఎలా చేసామో అంతా కూడా సింపుల్ గా యాడ్ చేసాం, అంతేగాని ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఏమి ఉండవు నాకు. బికాజ్ చార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. రిమెంబర్, చార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో సింపుల్ గా టోటల్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు అన్ని కూడా యాడ్ చేసేస్తాం. ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ అంటాం దాన్ని. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్. అదే మనం డైరెక్షన్స్ తీసుకొని యాడ్ చేసాం అనుకోండి, డైరెక్షన్స్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద వెక్టార్ సమ్ అంట. Vector sum, but it is a scalar quantity, so therefore algebraic sum. And the second property is that quantization. So quantization of charge. Now what do you mean by quantization of charge? Now ఇప్పుడు చార్జ్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక బాడీ పైన చార్జ్ తీసుకునేటప్పుడు మనం 1 కూలుంబ్, 2 కూలుంబ్, -5 కూలుంబ్, -4 కూలుంబ్ ఇలా తీసుకుంటాం. అంతేగాని 1.1, 1.11 కూలుంబ్, 1.2 కూలుంబ్, 2.2 కూలుంబ్, 5.2 కూలుంబ్, రైట్? క్లియర్? అలా తీసుకో. క్లియర్? అంటే పాయింట్స్ అనేవి, ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఉండవు. చార్జ్ నెవర్ బీ ఏ ఫ్రాక్షన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? రైట్. So here what is the total charge means? Total charge of the body means it is an integral multiple of, it is an integral multiple of charge of an electron. It is an integral multiple of charge of an electron. So according to the quantization of charge, according to the quantization of charge exists in discrete manner or discrete packets. Continuous packets undavu. Ante meaning enna continuous ante enti? For example, let us consider this is a scale. So this is 0 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeter ela tesukunna. So if I am taking here 0 centimeter only 1 centimeter లేదా only 2 centimeter తీసుకున్నాను అనుకోండి, this is known as the discrete manner అంట. రైట్? discrete packet. అలా కాకుండా 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి, మధ్యలో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా తీసుకుంటే then it is known as the continuous అంట.
కంటిన్యూయస్ మేనర్ అంట. చార్జ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక బాడీ పైన ఒక డిస్క్రీట్ ప్యాకెట్ లాగా ఉంటుంది, అంతేగాని కంటిన్యూయస్ గా ఉండదు. అర్థమైందా? అంటే మనం ఏదైతే టోటల్ చార్జ్ తీసుకుంటామో ఆ టోటల్ చార్జ్ అనేది ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉండవు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ చార్జ్ దట్ క్యాన్ బి రిసైడ్ ఆన్ ద బాడీ? లీస్ట్ గా ఎంత ఉండొచ్చు చార్జ్ ఆఫ్ an ఎలక్ట్రాన్ అంటే 1.6 into 10 power minus 19 కూలుంబ్ అనే చార్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద లీస్ట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ లీస్ట్ వాల్యూని తీసుకొని మనం ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what is the total charge on the, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here let us consider ఈ బాడీ పైన వచ్చేసి ఒక ప్లస్ లేదా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అలా ఉన్నాయనుకున్నాం. ఓవరాల్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం కదా ఓవరాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider ఒక బాడీ పైన 10 excess ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం. Now what is the total charge on this one? Total charge is equal to 10 times of charge of an electron. What is the charge of electron? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So this is the least. అంటే ఏదైనా సరే టోటల్ చార్జ్ అనేది ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 50 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. ఇక్కడ 50 into what is the total charge means 50 into. అర్థమైందా? నా సపోజ్ హియర్ ఇలానే 50 ఎలక్ట్రాన్స్ అని కాదు, డెఫిషియన్సీ 50 డెఫిషియన్సీ, ఒకవేళ 50 ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ అవుతుంది. ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెగటివ్ గా ఉన్నప్పుడు it is a negatively charged body. Now what is the total charge on this body? It is equal to Q, it is equal to 50 into charge of an electron. That is the least charge now. So 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Kaapothe is negatively charged body kada, so minus. So what is the total charge means minus 50 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. అర్థమైందా? నా సపోజ్ ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఉన్నాయనుకున్నాం. ఒక బాడీ పైన ఒక మైనస్ 20 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి డెఫిషియన్సీగా ఉన్నాయనుకున్నాం. క్లియర్? డెఫిషియన్సీ, మరి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు దిస్ వన్ విల్ బి ఏ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ అవుతుంది కదా. పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ అంటే Q it is equal to ప్లస్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అన్ని తీసుకొని ఇంటూ what is the least charge 1.6 into 10 power minus 19 కూలుంబ్. సో హియర్ మన ఏదైనా సరే ఒక బాడీ పైన చార్జ్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లీస్ట్ చార్జ్ తీసుకుంటాం. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లీస్ట్ చార్జ్. అర్థమైందా? Is that clear? So therefore here therefore charge on a body it is given as, therefore charge on a body is given as Q it is equal to plus or minus n, where n is the integer, sorry, where n is the whole number, where n is the whole number, where n is the whole number and E indicates E is the charge of an electron. Charge of an electron. What is that one? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge of an electron. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఒక బాడీ పైన పాజిటివ్ చార్జ్ ఉందనుకోండి ప్లస్ తీసుకుంటాం, ఒక బాడీ పైన నెగటివ్ ఉందనుకోండి మైనస్ తీసుకుంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? Okay, let us do a problem here. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం నాన్న. ఈ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకొని ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం. క్వాంటైజేషన్ అంటే మీనింగ్ అర్థమైందా? ఒక బాడీ పైన చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? n నంబర్ ఆఫ్ లీస్ట్ చార్జ్. n నంబర్ ఆఫ్ లీస్ట్ చార్జ్. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ చార్జ్ ఆన్ ద బాడీ? Charge of an electron.
క్లియర్? ఫ్రాక్షన్స్ లో చార్జ్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయము, రైట్? ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. హియర్ ఏ గ్లాస్ రాడ్ ఈజ్ రబ్బడ్ విత్ ఏ సిల్క్ క్లాత్ అన్నాడు. డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, what is the first basic property of the charge? Additive. Second property వచ్చేసి quantization. Okay, now here depending on this one ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. A glass rod is rubbed with a silk cloth. Let us consider this point is a glass rod అనుకుంటున్నాను, and this point is a silk cloth, and this is rubbing. అంటే ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగింది. మరి ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఒకటి పాజిటివ్ ఇంకోటి నెగటివ్ గా వస్తుంది కదా, డ్యూ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ద గ్లాస్ రాడ్ acquires a charge of, due to the friction process, the glass rod acquires a charge of plus positive charge వచ్చిందంట. It is equal to 19.2 into 10 power minus 19 coulomb. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ రాడ్ వచ్చేసి సిల్క్ క్లాత్ తో రబ్ చేశారంట, ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగింది. సో ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లాస్ రాడ్ becomes a positively charged body and the silk cloth becomes a negatively charged body. అంటే ఇప్పుడు గ్లాస్ రాడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ అయిందంటే ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ రాడ్ లో ఎంతైతే కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద సిల్క్ క్లాత్ జరిగినట్టే కదా. ప్రాబ్లం అర్థమవుతుందా? ఒక గ్లాస్ రాడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రబ్బడ్ విత్ ద సిల్క్ క్లాత్ and the glass rod becomes a positively charged body. Now what is the charge on the glass rod? Plus 19.2 into 10 power minus 19 coulomb. అంటే ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ కింద కన్వర్ట్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ నుంచి ఫ్లో అయినట్టు? గ్లాస్ రాడ్ నుంచి సిల్క్ క్లాత్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఫ్లో అయినాయి. అప్పుడే కదా గ్లాస్ రాడ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ అవుతుంది, and excess of electrons valla silk cloth will becomes the negatively charged body. Now the question is that how many electrons are lost by the glass rod? Question arthamainda, right? Now here the question is that how many electrons are lost by the గ్లాస్ రాడ్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ని ఇంకో రకంగా అడగచ్చు. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్డ్ బై ద సిల్క్ క్లాత్ కూడా అడగచ్చు. ఇస్ దట్ క్లియర్? సర్ ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం. నా డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా నాన్న క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకోండి. Now here we know that what is the charge on this one? Charge on the glass rod, it is equal to plus 19.2 into 10 power minus 19 coulomb. And here N indicates number of electrons. N indicates number of electrons. So here therefore N it is equal to cross multiplication చేశాను అనుకోండి, N it is equal to Q by E అవుతుంది కదా. ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ కాబట్టి n it is equal to plus Ne. So n it is equal to Q by E. What is the Q value here? 19.2 into 10 power minus 19. Now what is the charge of electron? Charge of electron 1.6 into, so 1.6 into 10 power minus 19. So 10 power minus 19, 10 power minus 19 get cancelled. So therefore n value is equal to 19.2 by 1.6, 12 times. Is that clear? So how many electrons are lost by the glass rod? 2 electrons. How many electrons are gained by the silk cloth?
12. Now what is the charge of the silk cloth? Charge of the silk cloth, rubbing process, electrification by friction. Gurtunda, electrification by friction process law. Both the bodies will acquire the equal and opposite charges. అంటే ఇప్పుడు గ్లాస్ రాడ్ వచ్చేసి ఎంత చార్జ్ నానా ప్లస్ 19.2 into 10 power minus 19 కూలుంబ్. అంటే ఇప్పుడు సిల్క్ క్లాత్ కి చార్జ్ ఎంత? సిల్క్ క్లాత్ కి చార్జ్ ఎంత? మైనస్. వెరీ గుడ్. ఇది పాజిటివ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇది ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. So therefore minus 19.2 into 10 power minus 19 coulomb. Sir, if friction process low, mass of the silk cloth increase avutundi. Electron ki mass untunda definite ga ఎంత ఉంటుందట 9.1 into 10 power minus 31 kg. What is the mass of the electron? 9.1 into 10 power minus 31 kg. It is the mass of the electron. But mass of the silk cloth increase avutunda increase avutunda? Guarantee ga increase avutunda. Enduku increase avutunda cheppandi? Electrons ekkuva vachesay kada, excess number of electrons vachindi kada. Right, clear? అర్థమైందా? సో ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ లో లేదా కండక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందో అక్కడ there is a change in mass. మరి ఎంత మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో చెక్ చేయాలి. What is the mass increased on the silk cloth? What is the mass increased on the silk cloth? లేదా what is the mass transferred to the silk cloth? ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందన్న 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. the mass of the electron value ఎంత? mass of the electron value 9.1 into 10 power minus 31 kg. so therefore what is the mass transfer? Therefore the mass transfer to the silk cloth, therefore the mass transfer to the silk cloth is 12 into mass of electron, and it is equal to 12 into 9.1 into 10 power minus 31 kg. So 9.1 into 12 value వచ్చేసి it is 1.08 into 10 power minus 29 kg. ఎంత? 1.08 into 10 power minus 29 kg transferring. Sir, 10 power minus 29 and 10 power minus 29, it is very small. Mass transfer jarutundi gaani, but it is cannot be countable because it is very less. Is that clear? It is very less. 10 power minus 39 అంటే 1 by 10 power 10 power minus 29 kg అంటే 1 by 10 power 29. 1 లో 10 power 29 value is very small. But one thing ఇక్కడ మనం ఒకటి నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే when there is a transfer of electrons, there is a transfer of mass also, because mass electron వచ్చేసి ఎంత mass ఉంటుంది, that is the mass, it is nothing but 9.1 into 10 power minus 31 kg. Is that clear? So whenever there is a transfer of electrons, there is a transfer of mass also. గుర్తుపెట్టుకోండి. Is that clear? Right. Okay. Now ఏదైనా సరే ఒక బాడీకి మాస్ ఉంటుంది, మరి చార్జ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, న్యూట్రల్ ఉంటుంది కదా, రైట్. బట్ ఒక బాడీకి చార్జ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా మాస్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి.
ఒక బాడీకి చార్జ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా మాస్ ఉంటుంది. కానీ మాస్ ఉన్నంత మాత్రాన ఆ బాడీకి చార్జ్ ఉన్నట్టు కాదు. మేబీ చార్జ్ ఉండొచ్చు, చార్జ్ ఉండకపోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Charge, it is always present with the mass, but mass may be or may not have the charge. Is that clear? Okay, that is also very important point, right? So ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మనకు క్లారిఫికేషన్ వచ్చేసిందనా? whenever there is a transfer of electrons, there is a transfer of mass also. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఆ బాడీకి ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ రావడం వల్ల ఇది నెగటివ్లీ చార్జ్ అవుతుంది. And దీంతో deficiency of electrons వల్ల this one becomes a positive charge. And ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏమన్నాడు? రబ్బర్ ప్రాసెస్ అన్నాడు, అంటే ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ అన్నాడు. అంటే ఆఫ్టర్ ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ both will get the same charges, same amount of charges and opposite charges, equal and opposite charges. Already దాని గురించి మనం డిస్కషన్ చేసాం. Clear? Okay, so this is the second properties, basic properties of the charge నేర్చుకుంటున్నాం మనం, right? What is the first property? Additive. అంటే చార్జెస్ అన్ని కూడా వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరింగ్ ద డైరెక్షన్స్ అన్ని చార్జెస్ అంతా కూడా యాడ్ చేస్తాము. బికాజ్ చార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి? క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. అంటే ఏ బాడీ పైన అయినా సరే చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ an integral multiple of charge of an electron. Q it is equal to plus or minus Ne. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా, చాలా ఇంపార్టెంట్. Q it is equal to plus or minus Ne. What is N here? N indicates the number of electrons transferred. N indicates number of electrons transferred and it is always a whole number. And what is E? E is the magnitude of the charge of an electron. What is the charge of electron? 1.6 into 10 power minus 31. Sorry, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 power minus 19. What is the mass of electron? 9.1 into 10 power minus 31 kg. The values not గుర్తులేకపోయినా సరే మీకు గుర్తుండాలి. Sir, that is the second property, Nana. Let us see the third property, conservation of charge. Conservation of charge. Like conservation of momentum and energy, like conservation of momentum and energy. Charge also conserve. అంటే ఎనర్జీ డెఫినిషన్ ఏంటి? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి నాన్న? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి? ఎనర్జీ can neither be created nor be destroyed. Same here, charge it is also conserved. So therefore here I can say that isolated charge. Isolated అంటే individual పేర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసి కానీ ఒకటి సింపుల్ గా ఒకటి పాజిటివ్ చార్జ్ ఒకటి నెగటివ్ చార్జ్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేము, రైట్? ఐసోలేటెడ్ ఇండివిడ్యువల్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ can neither be created nor be destroyed. అంటే ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఒక నెగటివ్ చార్జ్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేము, రైట్? మనం ఏదైనా క్యాల్కులేషన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యురేనియం, ఒక న్యూక్లియర్ రేడియో యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేదో ఒకసారి చూద్దాం. అంటే టోటల్ చార్జ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందో లేదో చూద్దాం, రైట్? So 92 uranium 238. ఇది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్.
కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది. సో ఎలా డిసింటిగ్రేట్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అన్స్టేబుల్ వన్. ఇది మీకు న్యూక్లియై అనే చాప్టర్ లో వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ అన్స్టేబుల్ వన్. ఇది స్టెబిలిటీ కోసం ఏమవుతుందంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద అనదర్ ఎలిమెంట్, and that element it is 90 thorium 234. మరి బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి కదా ఈక్వేషన్, as you know that here. So you get 90, so therefore here 2 and here 234 minus 238 minus 234 means 4, and this is 2He4, ఒక helium atom produce. ఇది disintegration process, right? Radioactivity process na. Now what is 92 indicates here? Ante 92 protons. 92 protons. Right. But what is the charge of the uranium? Ante before disintegration and after disintegration. Before disintegration, after disintegration. Now before disintegration, what is the total number of protons? 90. Right. Now after disintegration, 90 plus 2. అంటే 90 protons in the thorium and 2 protons in the helium. 90 plus 2 is equal to 92. Student, total number of protons before disintegration and after disintegration both are equal. అర్థమైందా? So this is the simple concept, conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed. Charge, isolated charge, can neither be created nor be destroyed. So charges ఎప్పుడు కూడా పేర్ గా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, now coming to the next concept. ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి? Before disintegration, after disintegration, total number of protons are same. So this is the third property of the electric charge. Third property of the electric charge. Now here, let us see the fourth property. Fourth property of the electric charge. Charge is invariant. Charge is invariant. And what do you mean by this one? Suppose let us consider this is a particle and it is having some mass, right? So ఈ particle కు ఒక charge కూడా ఉంది అనుకుందాం. అంటే for example +2 coulomb అనే charge ఉంది అనుకో. Now ఈ particle it is moving. Is there any change in the charge of this particle? No. 2 coulomb. Right, clear? అంటే ఒక పార్టికల్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయినా సరే చార్జ్ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. క్లియర్? ఇట్ మీన్స్ దట్ చార్జ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో హియర్ చార్జ్ ఈజ్ independent of speed of the body, లేదా speed of frame of reference అని కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి బాడీకి ఒక ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనేది ఎంత స్పీడ్ లో మూవ్ అయినా సరే చార్జ్ విల్ బి ఇండిపెండెంట్. చార్జ్ డస్ నాట్ చేంజ్ నా. Whatever may be the speed of the body, the charge does not change. మరి mass change అవుతుందా? If the body's speed it is less than the speed of light, the mass does not change. If the speed of the body it is less than the speed of light, then the mass of the body does not change. The classical mechanics laws. Now suppose ఇదే particle speed of light travel చేసిందనుకోండి, that comes under relativistic mechanics laws. If the particle travels with the speed of light, then mass of this particle increases.
అది రిలేటివిస్టిక్ మెకానిక్స్ నాన్న. రైట్, ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఏదైనా కార్ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది? మాక్సిమం అంటే 120 130 అంతే కదా, అంతేగాని స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తో వెళ్తుందా? వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్? 3 × 10⁸. మరి అంత స్పీడ్ తో ఒక పార్టికల్ మూవ్ అయితే మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ చేంజ్ అవుతుందంట. దానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇచ్చారు, బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవ్డ్. రైట్, థియరిటికల్లీ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ చార్జ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎంత స్పీడ్ ఉన్నా సరే డస్ నాట్ చేంజ్. ఇస్ క్లియర్? దీనిపైన ఒక 10 కూలుంబ్ అనే చార్జ్ ఉందనుకోండి, ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తో ట్రావెల్ చేయని, లేకపోతే ఎక్కువ చేయని, లేకపోతే తక్కువ చేయని, ఎలా ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినా సరే 10 కూలుంబ్ చార్జ్ ఉంటుంది. Is that clear? So this is the fourth property of the charge. Are you getting? So these are the four properties now. Basic properties of the electric charge. Basic properties of the electric charge. Once again, ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి. Basic properties of electric charge. What are the basic properties of the electric charge? The first one, additive. Additive ఎందుకు చెప్పండి? Because charge is a scalar quantity కాబట్టి. Okay. Second one ఏంటి చెప్పండి? Quantization of charge. అంటే ఏ బాడీ పైన సరే చార్జ్ ఎంత ఉంటుందనా, it is an integral multiple of charge of electron plus or minus any ఉంటుంది. అంటే క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఏం చెప్తుందంటే, it gives the fact that charge it is not continuous. చార్జ్ అనేది ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉండదని ఈ క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. రైట్, అండ్ ద థర్డ్ వన్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. అంటే ఎలా అయితే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం వ్యాలిడ్ అవుతాయో, అంటే మొమెంటం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది సమ్ కేసెస్ లో. రైట్, ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ it is equal to 0, then the change in momentum it is equal to 0, therefore the momentum it is equal to constant. అది ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చి ఉంటుంది న్యూటన్స్ లాస్. క్లియర్? రైట్, ఎనర్జీ కూడా మీకు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చాప్టర్ లో వచ్చి ఉంటుంది అన్న. టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్. గుర్తుందా? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గుర్తుందా? ఒక బాడీని పై నుంచి డ్రాప్ చేసినప్పుడు at any point what is the total energy? mgh. గుర్తుందా? సో టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ఎనర్జీ is conserved. Like this, charge is also conserved. క్లియర్? ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత, ప్రాసెస్ ముందు, అంటే ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే సార్, రైట్, ఎనిహిలేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా కెమికల్ ప్రాసెస్. సో ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా సరే టోటల్ చార్జ్ అనేది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. And what is the fourth property here? Charge is invariant. It does not depends upon the speed of body. Clear? Body of the speed enta unna sare charge it is invariant. It does not depends. Is that clear? So these are the four properties, basic properties of the electric charge. And ఇంకా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇంకా ప్రాపర్టీ చెప్పాలంటే like charges, positive charges, negative charges always repel, right? And positive negative charges, unlike charges, will attract. అది తెలిసిందే కదా, కావాలంటే ఆ ప్రాపర్టీ కూడా రాసుకోవచ్చు ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ కింద. Like charges repel and unlike charges attract each other. Is that clear? Sir, now shall we do a problem? Whenever, ఇంకోటి పాయింట్ ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే, whenever there is a transfer of electrons, mass also transfers. Shall we do a problem? చేద్దాం లేదా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళిపోదాం. అంటే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కదా, 3 మెథడ్స్, ఆ 3 మెథడ్స్ యూస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం అంటున్నాను. సరే, now here originally a b,
ఇక్కడ రెండు స్పియర్స్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఇస్ ద A స్పియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద B స్పియర్. ఇది కూడా ఇక్కడ రాస్తాం. సో A స్పియర్ చార్జ్ వచ్చేసి 3 మిల్లీ కూల్, B sphere charge వచ్చేసి 3 milli coulomb. Both are having the same charge. And here the under sphere C sphere ఉంది and it is having a charge of -6 milli coulomb. Now this is the initial charge. Initial charge on each body. నా ఏం చేశారంటే క్వశ్చన్ అంతా కూడా, సో క్వశ్చన్ అంతా కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే డయాగ్రామాటిక్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆబ్జెక్ట్స్ A అండ్ C ఆర్ allowed to touch. ఫస్ట్ ఏం చేశారంట, A అండ్ C రెండు కూడా టచ్ చేసి టచ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ సెపరేట్. This is the first step. A and C రెండు కూడా టచ్ చేసి, అంటే టచ్ చేయడం అంటే ఏంటన్నా, ఏ ప్రాసెస్ చెప్పండి, కండక్షన్ ప్రాసెస్. టచ్ చేయకుండా ఉండే ప్రాసెస్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్, గుర్తుంది కదా, రైట్. సో A and C టచ్ చేసి సెపరేట్ చేశారంటే అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది సెపరేట్ చేసిన తర్వాత B and C రెండు కూడా టచ్ చేశారంట, మళ్ళీ సెపరేట్ చేశారంట. ఇది సెకండ్ స్టెప్ నా, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేశారు, A and C ఇలా తీసుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో A and C రెండు కూడా టచ్ చేసి సెపరేట్ గా పెట్టేయాలి. సో సెపరేట్ గా పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ B and C రెండు కూడా టచ్ చేసి మళ్ళీ సెపరేట్ చేశారు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్, క్వశ్చన్ ఏంటంటే A and B అట్రాక్ట్ అవుతాయా, రిపల్ అవుతాయా, అట్రాక్ట్ అవుతాయా, రిపెల్ అవుతాయా, లేకపోతే నో ఎఫెక్ట్. అంటే A అండ్ B ని రెండింటిని మనం దగ్గరికి తీసుకొస్తే అట్రాక్ట్ అవుతాయా, రిపెల్ అవుతాయా, లేకపోతే నో ఎఫెక్ట్. అలానే A అండ్ C ని కూడా తీసుకొస్తే అట్రాక్ట్ అవుతాయా, రిపెల్ అవుతాయా. అంటే అట్రాక్ట్ అవడం అంటే ఏంటి, అట్రాక్ట్ అయినాయంటే A అండ్ C ఆపోజిట్ చార్జెస్ ఉండాలి, రిపల్ అయిందంటే A అండ్ C లైక్ చార్జెస్ ఉండాలి. బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ నా. సో అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ దే హావ్ గివెన్ దట్ దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్. చేద్దామా ప్రాబ్లం? ఇది ఇనిషియల్. ఈ 2 స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది మనం చెక్ చేయాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇది మీకు NCERT బుక్స్ లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం నానే, అంటే మన స్టేట్ సిలబస్ లో ఉండే బుక్ లో ప్రాబ్లం, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చెప్తాను. సరే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ A అండ్ C ని రెండింటిని టచ్ చేసి సెపరేట్ చేశారు. అంటే A స్టెప్ 1 నానా, A అండ్ C రెండింటిని టచ్ చేశారంట. సరే, మరి టచ్ చేసినప్పుడు టోటల్ చార్జ్ ఎంత? కండక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది చెప్పండి, టోటల్ చార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ షేర్డ్, గుర్తుందా? సరే, టోటల్ చార్జ్ ఎంత నాన్న, A అండ్ C అంటే +3 - 6 అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -3 మిల్లీ కూలంబ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఏ చార్జ్ ఎంత అవుతుంది, -3/2 మిల్లీ కూలంబ్ అండ్ C చార్జ్ ఎంత అవుతుంది అన్న, -3/2 మిల్లీ కూలంబ్. నౌ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు B అండ్ C రెండు కూడా టచ్ చేశారు. నౌ ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ చూడండి, సెకండ్ స్టెప్ లో B
అండ్ సి రెండు కూడా టచ్ చేశారు. మరి బి వాల్యూ ఎంత? బి వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టచ్ చేసింది ఏంటి? ఓన్లీ ఏ అండ్ సి కదా. సో బి వాల్యూ రిమైన్స్ ద సేమ్, అంటే +3 మిల్లీ కూలుంబ్. మరి సి వాల్యూ ఎంత? మారిపోయింది కదా సి వాల్యూ. అర్థమైందా? స్టెప్ 1 తర్వాత స్టెప్ 2 జరిగింది. Now what is the C value here? -3/2 millicoulomb. So what is the total charge? Total charge ఎంత అవుతుందా? So here 3 2s are 6, 6 minus 3 ఎంత? 6 minus 3 3, అంటే it is equal to +3/2 millicoulomb కదా. ఓకే, now ఈ రెండు కూడా సెపరేట్ చేస్తే now B and C రెండు కూడా సెపరేట్ గా తీసుకుంటే now what is the value of B now? 3/4. Very good. So therefore +3/4 millicoulomb, and what is the C charge? +3/4 millicoulomb. Ivi final values now. Final value of A, final value of B, and this is the final value of C. And the basic same. Friction process law, both will acquire the opposite charges, right? Both will acquire the opposite charges and equal amount of charges. Conduction process law, both will acquire the same charges and total charge it is equally shared, right? Okay, now here the question is that A and B, what is A charge? Negative charge. And what is B charge? Positive charge. అంటే A and B రెండు కూడా దగ్గర తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, అట్రాక్ట్. సో ఆప్షన్ 1. వాట్ అబౌట్ A and C నా? A చూడండి, A వచ్చేసి నెగటివ్ చార్జ్, C వచ్చేసి నెగటివ్, సారీ ఫైనల్ గా తీసుకోవాల్సింది C it is positive. A it is negative, C it is positive. So positive and negative again they will attract. So therefore the second answer is also attractive. Is that problem is clear? Problem clear in the ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం నానా, రైట్? సో కండక్షన్, ఫ్రిక్షన్ and induction process or the basic process to charge a uncharged ball, right? 3 methods తెలుసు కదా సరే. ఇప్పుడు క్వాంటైజేషన్ Q it is equal to NE పైన ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. That is also a problem in your టెక్స్ట్ బుక్స్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నా, ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ వస్తాయి. ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు. సో ప్రాబ్లం చేద్దాం క్వాంటైజేషన్ పైన. సో హియర్ క్వశ్చన్ రాస్తున్నారు. If 10 power 9 electrons, if 10 power 9 electrons move out of a body, if 10 power 9 electrons move out of a body to another body every second, అంటే ఒక్క సెకండ్ లో 10 పవర్ 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఏ బాడీ నుంచి బి బాడీ మూవ్ అవుతున్నాయి. నా how much time is required, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other bond. ఒక్క కూలుంబ్ చార్జ్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ, రైట్? సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. Now let us consider this is the A body and this is the B body now. So A body నుంచి B బాడీకి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి? ఒక్క సెకండ్ లో అంటే 10 పవర్ 9 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి
1 సెకండ్ కి మూవ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ సెకండ్ లో 10⁹ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 1/10⁹ electrons, sorry, 1/10⁹ seconds per 10⁹ electrons move అవడానికి 1 second పడితే then what is the time taken by the one electron to move from one body to another body? It takes a time of 1/10⁹ seconds. Is that clear? Okay. Now 1 coulomb లో ఎన్ని చార్జెస్ ఉంటాయి? సారీ, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్? నా Q అంటే B బాడీ పైన మనం 1 coulomb అనే చార్జ్ తీసుకురావాలి. రైట్. Now Q it is equal to N into E. N it is equal to Q by E. So N value, what is Q value? 1 coulomb. And what is E value? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So here coulomb get cancelled. So what is the value here? 1/1.6 into 10⁻⁻19 electrons. అంటే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే దాని N value it is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons. అంటే దీని పైన ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలన్నా 6.25 into 10⁻18 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే ఈ B బాడీ పైన చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? 1 coulomb అనే చార్జ్. సరే, మరి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 1/10⁹ సెకండ్. మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా మూవ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఇంటూ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. దెన్ ఫర్ 6.25 into 10⁻18 electrons move అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 6.25 into 10⁻18 into 1/10⁹ seconds. ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవడానికి 1/10⁹ సెకండ్. మరి 6.25 into 10⁻18 ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 1/10⁻19 into 6.25 into 10⁻18. Now ఈ సెకండ్స్ నేను ఇయర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తా. 1 year it is equal to 365 days. Right. Now 1 day it is equal to 24 hours. Okay. Now 365 into 24 hours. 1 hour it is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Right. So therefore what is the value of 1 second? 1 second value ఎంత ఉంటుంది? 1/365 into 24 into 60 into 60 year. సో ఈ వాల్యూ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇయర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాడు. So therefore 6.25 into 10⁻18 into 1/10⁹ into 1/365 into 24 into 60 into 60 year. ఇదంతా క్యాల్కులేషన్ చేస్తే can you guess how many years? 198 years పడుతుంది. 198 years. ఒక బాడీ పైన 1 coulomb అనే చార్జ్ పంపించడానికి 198 years. అది కూడా 10⁻9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక్కొక్క సెకండ్ పంపిస్తే can you guess how much 1 coulomb is? ఒక్క coulomb అనేది చిన్న అమౌంట్ గా, ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్. అందుకే మనం ప్రాబ్లమ్స్ లో 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb అనేది రేర్ గా చూస్తాం.